பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சிவபாதசேகரன். ராஜராஜனின் பெருமைகளும் தலையான பெருமையும். ராஜராஜனுக்கு எத்தனையோ பெருமை சொல்கிறார்கள். அவனுடைய வீர தீர பிரதாபங்களை சொல்கிறார்கள். பக்தியை பாராட்டுகிறார்கள். கோவிலுக்காகவும் மூர்த்திகளுக்காகவும் ஆபரணாதிகளுக்காகவும் நித்திய நைமித்திக வழிபாடுகளுக்காகவும் சிப்பந்திகளுக்காகவும் கலைஞர்களுக்காகவும் அவன் வாரி வாரி விட்ட ஔதாரியத்தை புகழ்கிறார்கள். இத்தனையையும் ஒரு டீட்டெயில் விடாமல் கல்வெட்டில் பொறித்து வைத்ததை போற்றுகிறார்கள். தான் பரமசாம்பவனாக இருந்தும் பெருமாள் கோவில், புத்த விகாரம் எல்லாவற்றையும் பேணிய மனோவிசாலத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறார்கள். அட்மினிஸ்ட்ரேஷனிலும் அபார திறமை காட்டி ராஜ்யத்தை பல பிரிவுகளாக பிரித்து முடியாட்சியிலேயே குடியாட்சியாக ஊர் சபைகளுக்கு நிறைய சுதந்திரம் தந்து அதன் மெம்பர்களை ஜனநாயக குடவோலை தேர்வு முறையில் நியமிக்க பண்ணினதை கொண்டாடுகிறார்கள். நிலங்களை எல்லாம் அளந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணினான். தெருக்களுக்கு பேர் கொடுத்து டோர் நம்பர் போட்டான் என்றெல்லாம் சிலாகிக்கிறார்கள். அவனுடைய மத உணர்ச்சி, கலாரசனை, உதார குணம், பிளானிங் எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு ரூபகமாக இந்த பெரிய கோவிலை அவன் கட்டினதை அவனுடைய சிகரமான சிறப்பாக போற்றுகிறார்கள். எல்லாம் பெரிசாக பண்ணின அந்த பெரியவன் ராஜராஜனிடம் எனக்கு ரொம்ப பெரிசாகப்படுவது அவன் ஆடவல்லான் தட்சிணமேரு விடங்கன் என்று 2 பேர் வைத்தானே, அதுதான். ஏனென்றால் இது தமிழையும் சம்ஸ்கிருதத்தையும் 2 கண்களாக அவன் மதித்து போற்றினான் என்பதற்கு அற்புதமான ப்ரூஃபாக தெரிகிறது. நம்முடைய மகத்தான கலாச்சாரத்துக்கு மாதா பிதாக்களாக இருக்கிற இந்த 2க்கும் தானே இப்போது குத்துப்பகை வெட்டுப்பகை என்று பேதப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. இதை பார்த்து மனஸ் தாங்க முடியாமல் வேதனைப்படுகிற போது ராஜராஜனுக்கு சிலை வைக்கிறார்கள். அவனுடைய ஜன்மதினமான ஐப்பசி சதயத்தில் பிரகதீஸ்வரருக்கு மகாபிஷேகாதிகள் பண்ணுகிறார்கள் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டால் உடனே ஒரு ஆஸ்தை, நம்பிக்கை, உற்சாகம் ஏற்படுகிறது. ராஜராஜனை கௌரவிக்க புறப்பட்டு விட்டார்களோ இல்லையோ, சரி, அவன் தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் 2 மரபுகளையும் தானே போற்றி வளர்த்தான். அதையும் தெரிந்து கொள்வார்கள். நாமும் அப்படியே செய்வதுதான் அவனுக்கு நிஜமான உற்சவம். பேத புத்தி போனால்தான் அவனுக்கு விழா எடுக்க நமக்கு உரிமையும் தகுதியும் உண்டு என்றும் புரிந்து கொண்டு விட மாட்டார்களா என்று தோன்றுகிறது. தமிழ் மகன் என்று ராஜராஜனை நன்றாக சிறப்பிக்கட்டும். அது வாஸ்தவம்தான். தேவார திருமுறைகளை அவன்தான் கண்டெடுத்தான். அது மட்டுமில்லாமல் ஈஸ்வர சன்னிதானத்தில் அது பிரதி பூஜா காலத்திலும் ஜீவசக்தியோடு பிரகாசித்து ஒலித்து கொண்டு எந்நாளும் லோகத்தில் சிரஞ்சீவியாக இருக்கும்படி ஆலயங்களில் ஓதுவாமூர்த்திகளை நியமனம் பண்ணி வழிபாட்டிலேயே ஓர் அங்கமாக திருப்பதிக விண்ணப்பத்தை ஆக்கினான். பெரிய கோவிலில் இப்படி 50 பேரை நியமித்திருக்கிறான்.
ஆனபடியால் தமிழ் பண்பாட்டுக்கு புத்துயிர் தந்தவன் என்று அவனை விசேஷிக்க சகல நியாயமும் உண்டு. ஆனால் இதை மட்டும் சொன்னால் ஒன் சைடட் தான், ஒருதலை பட்சம்தான். சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் வேத வைதிக ஆகம சம்பிரதாயங்களுக்கும் அவன் அளவிலாத மதிப்புணர்ச்சியோடு தொண்டு செய்திருப்பதையும் சேர்த்து சொன்னால்தான் அவனுக்கு பூர்ண நியாயம் பண்ணினவர்களாகும். ஆலய நிர்மாணம், பூஜை, உற்சவம் எல்லாம் சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படியேதான் அவன் ஏற்பாடு பண்ணினான். மூலஸ்தானத்துக்கு நர்மதா பானலிங்கம் தான் ஸ்லாக்யம் என்ற சாஸ்திர விதிக்கு கட்டுப்பட்டு ராஜ்ய காரியம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு 64 வேளாண் செட்டி என்ற 64 பேரோடு கூட அவன் எத்தனையோ 100 மைல்கள் போய் நர்மதையில் இத்தனாம் பெரிய லிங்கத்தை கண்டு இவ்வளவு தூரம் தூக்கிக் கொண்டு வந்தான் என்று தெரிகிறது. கோயிலிலே அநேக கல்வெட்டுகளை பொறித்த போது முதல் கல்வெட்டை ஏதத் விஸ்வநிரூப ஸ்ரேணி மௌலி என்று சம்ஸ்கிருதத்திலேயே ஆரம்பித்திருக்கிறான். ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் என்றும் வடமொழியும் தென்தமிழும் ஆனான் கண்டாய் என்றும் தேவாரத்தில் சுவாமியை சொல்லியிருப்பதை அதே ஸ்பிரிட்டில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பக்கம் ஏகப்பட்ட கனபாடிகளும் இன்னொரு பக்கத்தில் ஏகப்பட்ட ஓதுவார்களுமாக வேதமும் தேவாரமும் சன்னிதானத்தில் நிவேதனம் பண்ணும்படியாக செய்தான். வெள்ளைக்காரர்களின் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி. இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெளிவு செய்யணும். பழைய நூல்களில் ஆரிய, திராவிட அல்லது தமிழ் என்று வருகிற இடங்களில் இந்த இரண்டும் வேறு வேறு ரேஸ்களை குறிப்பதாக கொள்வதற்கு இடமே இல்லை. ஒன்றேயான பாரதிய ஜனசமூகத்திலேயேதான் பாஷைகளை வைத்து, ரேசை வைத்து அல்ல, பஞ்சகவுடர்கள், பஞ்சதிராவிடர்கள் என்றும் 10 பாஷைகளை பேசுபவர்களாக பாகுபாடு செய்திருந்தார்கள். இந்த பிரிவினைக்காரர்களின் கொள்கைப்படியே ஒரே திராவிடியன் ஸ்டாக்கை சேர்ந்தவைதான் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய 3. ஆனாலும் தமிழர்கள், தெலுங்கர்கள், கன்னடர்கள் இவர்களுக்கிடையில் சம்பிரதாயங்களில் எத்தனை வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டு ஒன்றொன்றும் கிளை மரபை உண்டாக்கி இருக்கிறது. தமிழிலிருந்து தோன்றியது மலையாளம். அப்படியிருந்தும் கேரளீய கலாச்சாரம் தமிழ் மரபுகளுக்கு வித்தியாசமாக ஏற்பட்டில்லையா? இப்படித்தான் சனாதன தர்ம விருட்சம் என்கிற ஒரே தாய்மரத்தில் சம்ஸ்கிருதத்தை பேசாகவும் தமிழை பேசாகவும் கொண்டு 2 கிளைகள் பிரிந்தன. பிரிந்தாலும் முழுக்க வேறல்ல, வேர் ஒன்றுதான், அடிமரம் ஒன்றுதான் என்பதை மறக்காமல் அன்பில் இணைந்து பரஸ்பரம் வளர்ந்திருக்கின்றன. ராஜராஜன் முதலான தமிழ் அரசர்கள் இந்த வளர்ச்சிக்கே வளம் கொடுத்தவர்கள். வெள்ளைக்கார அரசாட்சி வந்த பின்தான் டிவைட் அண்ட் ரூல், பிரித்து ஆள்வது என்கிறார்களே, அந்த கொள்கைப்படி சாமர்த்தியம் செய்து வேதத்தில் கெட்ட சக்திகளாக சொல்லியுள்ள தஸ்யுவியிலிருந்து ஆரம்பித்து ராமர் சண்டை போட்ட ராவணன், சுப்பிரமணியர் சண்டை போட்ட சூரபத்மாசுரன் என்று இப்படி எவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் ஆரிய ரேசுக்கு விரோதமான திராவிட ரேஸ் என்று நன்றாக கட்டிவிட்டார்கள். இந்த அபிப்பிராயத்தை குழந்தைகள் ஸ்கூலில் படிக்கிற போதே பாடமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டார்கள். ஒரு பிரிமைஸை, அடிப்படை கருத்தை ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் அப்புறம் எல்லாம் அதற்கு சாதகமாகவும் அனுகூலமாகவுமே தெரியும். அப்படித்தான் இப்போது நம்மவர்களே 2 ரேஸ் தியரியை கேள்வி கேட்காமல் பேசிக்காக ஒப்புக்கொண்டு விட்டதால் நம்மவர்களுக்கே எதை எடுத்தாலும் இதற்கு அத்தாட்சி கிடைப்பதாக தோன்றுகிறது. இதுதான் சனாதனிகளை சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ், குருட்டு நம்பிக்கைக்காரர்கள் என்று பரிகசிக்கிற இன்றைய அறிஞர்கள், பகுத்தறிவுவாதிகள் ஆகியவர்களுடைய பெரிய சூப்பர்ஸ்டிஷனாக இருக்கிறது. இப்போது நான் ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் என்று சொன்னதிலும் இனிமேலே நான் சொல்லப் போகிற ஆரியம் பாடுவது, தமிழ் பாடுவது, ஆரிய கூத்து, தமிழ் கூத்து என்கிறவைகளிலும்
இவை சம்ஸ்கிருதம், சம்ஸ்கிருத பேஸில் உண்டான கலாச்சாரம், தமிழ், தமிழ் பேஸில் உண்டான மரபு இவற்றை குறிப்பதே அன்றி ரேஸ் டிஃபரன்ஸை அல்ல. ஒரே ரேஸின் உட்பிரிவுகளாகவே இவற்றை கொள்ள வேண்டும். பிரிந்தே போகாமல் இரண்டையும் இணைக்கிற ஐக்கிய பாவத்தின் உச்சியில்தான் ராஜராஜன் தன் மனசை கவர்ந்த இரண்டு மூர்த்திகளில் ஒன்றுக்கு ஆடவல்லான் என்ற அழகான தூய தமிழ் பெயரையும் இன்னொன்றுக்கு தட்சிணமேரு விடங்க என்ற ஸ்வச்சமான சம்ஸ்கிருத பெயரையும் இட்டான். இந்த இரண்டு பெயர்களை கேட்டாலே ஒரே ஈஸ்வரன் தான் இந்த இரு பெரும் மரபுகளுக்கும் மூலமாக இருக்கிறான் என்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டு பேத புத்தி போய்விடும். இந்த இரண்டு பெயர்களும் அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே பிரஜைகள் எல்லாருடைய நாக்கிலும் புரண்டு ஐக்கிய பாவம் குறையாமல் செய்ய வேண்டும் என்றுதானோ என்னவோ படி, மரக்கால் மாதிரியான அளவைகளுக்கு கூட ஆடவல்லான், தட்சிணமேரு விடங்கன் என்றே ராஜராஜன் பெயர் கொடுத்தான். ஈஸ்வரன் தான் நமக்கு படி அளக்கிறான் என்று புரிய வைக்கிற மாதிரியும் இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் பகுதி 42. குருவருள் இருந்ததுன்னா திருவருள் தானே வரும் அப்படின்றதுக்கான பல நிகழ்வுகளை நம்ம பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு அபூர்வமான குரு சிஷ்ய உறவு. குருவனுடைய மகிமை என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ரொம்ப அது அளவுக்கு மீறினது. ஒரு சந்திரகாந்த கல்லுன்னு ஒன்று சொல்லுவாள். அந்த சந்திரகாந்த கல்லால் எதை தொட்டாலும் அது தங்கமாயிடுமா. ஆனால் எது தங்கமாச்சோ அதோட இன்னொன்று தொட்டால் அது தங்கமாகாது. அது சந்திரகாந்த கல்லுக்கு அவ்வளோதான் லிமிட்டேஷன். ஆனால் குரு அப்படி கிடையாது. அவர் எல்லா சிஷ்யாலையும் குருவாக மாற்றிடுவார். அந்த குருவெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் சிஷ்யனாக ஏற்றுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாளோ அவளும் குருவாயிடுவாள். ஸோ எப்படி ஒரு விளக்குலேருந்து இன்னொரு விளக்கு ஏற்றினாலும் பூர்ணாத் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யத்தை அப்படின்ற மாதிரி, இந்த பூர்ணத்திலேருந்து ஒரு பூரணத்தை எடுத்தாலும் மறுபடியும் பூர்ணமே மீதி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு குரு தயார் பண்ண அத்தனை சிஷ்யராகளும் திருப்பியும் குருவாயிடுறா அப்படின்னு. குருவனுடைய மகிமை அப்படின்னு எப்பேற்பட்ட சிஷ்யனும் குருவாக மாற்றுறது தான். ஒரு சமயம் விவேகானந்தர் ரிஷிகேஷோ எங்கேயோ அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கச்ச ஒரு பெரிய தபஸ்வியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அங்கே போய் பேசின்னு இருக்கும்போது, நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய மகானா இருக்கே, எனக்கு உங்களை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம், உங்கள் குருநாதர் யாருன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார், என்னுடைய குருநாதர் இதே ஆசிரமத்தில் தான் இருந்தார், அவருடைய கதையை சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. ஒரு நாளைக்கு அவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு திருடன் அவருடைய குடிலுக்கு வந்துவிட்டு அவர் வச்சுருந்த ஒரு பாத்திரம் ஒன்று இருந்தது. அந்த பாத்திரத்தை திருடிண்டு போயிட்டான். போகும்போது போலீஸில் பிடிச்சின்னு போயிட்டான். போலீஸில் பிடிச்சின்னு போனோடனே அவெல்லாம் கூட்டின்னு எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு கேட்டால், இந்த ஆசிரமத்துலேருந்து எடுத்தேன்னா அந்த இந்த பாத்திரத்தோட கையும் களவான்னு பிடிச்சிருந்தோடனே இந்த குருநாதரை பார்த்து, இந்த முனிவர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தபஸ்வியை பார்த்து, இந்த உங்கள் பாத்திரமான்னா, இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற பாத்திரம்னார். இதை திடீர்னு போயிட்டான்னா, இல்லையே நான் தானே கொடுத்தேன்னு விட்டார். யாரையுமே அவருக்கு மாட்டி விடவோ கஷ்டப்படுத்தவோ இஷ்டப்படலை, நான் தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு விட்டார். நான் தான் கொடுத்தேன்னு இவர் சொன்னோடனே அவளுக்கு போலீஸில் அவளுக்கு ஒன்று என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சரி அப்படின்னு விட்டுட்டு போய்ட்றான். அவன் ஏற்கனவே திருடன் தானே, ஆனால் இந்த தடவை அவன் திருடலை, அதனால் அவனை விட்டுட்டு போயிட்டா. அவனை உட்கார வச்சு அவனுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி அவன்கிட்ட ஒன்றேன்னு சொன்னான், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே குரு, நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு திருடு தொழில் தான் தெரியும்னா. அவர் சொன்னார், நீ திருடு தொழில் பண்ணுறியோ என்ன பண்ணுறியோ அது உன்னுடைய விதி, ஆனால் பொய் மாத்திரம் எப்பவும் சொல்லக்கூடாதுன்னா, எப்பவும் பொய் சொல்கிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னான்.
அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னொரு இடத்துல மாட்டின்னா அவன் சொன்னான் நான் தான் திருடினேன்னா. திருடினா ஒத்துணுட்டான். அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போய் இந்த இடத்துல இவன் திருடிட்டான்னு அவள் சொன்னா, இல்லை இல்லை ரொம்ப சின்ன சமாச்சாரம், நாங்களே தூக்கி போடுறதா தான் இருந்தோம், அதை தான் அவன் எடுத்துன்னு போயிருக்கான், ஆனால் நீங்கள் அவனை விட்டுடுங்கோன்ட்டா. ஸோ குருவனுடைய அருள்னால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் என்ன பண்ணு, அந்த திருடத்தையும் விட்டுட்டான், பொய் சொல்கிறதையும் விட்டுட்டான், இவரோடய கூடவே வந்து பணிவிடையெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருந்தான். இந்த குரு மற்றவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கும்போதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தான். கேட்டுட்டே இருந்து கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, அந்த சிஷ்யனுக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஞானம் வந்துடுத்து, நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தான். அவனும் தபஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தான். தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாகி அவனுக்கும் நிறைய சிஷ்யாலாம் ஏற்பட்டு போயிட்டா. அப்படின்னு சொன்னோன்னே விவேகானந்தன் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்திங்கோன்னார். அந்த தபஸ்வி இப்போ எங்கே இருக்கார்? உடனே அவர் சொன்னார், உங்கள் முன்னாடி இருக்கேனே நான் தான் அது. அச்சிச்சோ, நீங்களா ஒரு காலத்தில் திருடனாக இருந்து இப்படி மாறினது? உடனே அவர் சொன்னார், வால்மீகி என்னவா இருந்தார்? திருடனாக தானே இருந்தார், கொள்ளைக்காரனாக தானே இருந்தார். அவரை ஒரு நாரதர் மாற்றலையா? அது மாதிரி நினச்சிக்கியேன், நானும் ஒரு திருடனாக கொள்ளைக்காரனாக இருந்தேன், என்னுடைய குருநாதன் மாற்றினார். இன்றைக்கி நான் இந்த மாதிரி வந்து இங்கேருந்து இந்த ஆசிரமத்தை நடத்தி தன்னை சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். குரு நினச்சிட்டாருன்னு எந்த சிஷ்யனையும் எப்படி வேணாலும் மாற்றிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கதையை சொல்கிறார். இந்த தபஸ்வியானவர் விவேகானந்தருக்கு ஒரு கதை சொல்கிறார். என் கதை மாதிரியே இன்னொரு கதையெல்லாம் கூட உண்டு, நிறைய கதைகள்லாம் இருக்குது. இப்போ நான் வேற ஒரு கதை சொல்கிறேன் உனக்கு. மகாராஷ்டிராவில் ஒருத்தர் இருந்தார், ஒரு தபஸ்வி. அவர் ஒரு குரு, நிறைய சிஷ்யாலாம் அவருக்கு உண்டு. அவருக்கு பேர் ஜெகநாததாசர்னு பேர். அந்த ஜெகநாததாசர் வந்து பாண்டவனுடைய டிவோட்டி, பரம பக்தர். நிறைய சிஷ்யாளுக்கு நிறைய பாடங்கள்லாம் சொல்லியெல்லாம் வச்சிருக்கார். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தம்பதிகள் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைய, அவனுக்கு பேர் ஏகநாதன் பேர், அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறான்னாக்கா இவர்கிட்ட விட்டு நீங்கள் இந்த குழந்தைய காப்பாற்றி நீங்கள் அவனுக்கு சிஷ்யாலாம் சொல்லி கொடுத்தா நன்னா பண்ணோம்னு சரின்னு விட்டார். அந்த பையனை நல்லா வளர்த்து பண்ணா பாடம்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த பையன் வரமாட்டேன்ட்டான். எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன உங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு தான் விட்டுருக்காளே தவிர பாடம் கற்றுக்கிறதுல எனக்கு பாடம்லாம் வராது, வேணான்ட்டான். எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் இல்லை. இவன் காலங்காத்தால் போவான், நதியில் போய் குளிப்பான், நல்ல அந்த காவடி மாதிரி வச்சு அந்த 2 குடம் நிறைய தண்ணி கொண்டு வருவான், குருக்கு குளிக்கிறதுக்கு சேவை பண்ணுவான், அவர் துணிமணி துவச்சி போடுவான், சமைச்சு போடுவான், எல்லாம் பண்ணுவான். அவர் பாடாமல் விட்டாலாம் வரமாட்டான். இப்போ இப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு 12 வருஷம் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணோம். என்ன பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் வரமாட்டான். டே உனக்கு ஞானம் வர வேண்டாமா, உனக்கு நான் உபதேசம் பண்ணேன்னா வேண்டாமா, நான் அதெல்லாம் கேட்டேன், நான் ஏதாவது உனக்கு வேணும்னு நான் சொல்லி கேட்டிருந்தேன்னா பரவாயில்ல, உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறத தவிர எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டான்னா. அப்படியே போயின்றது. ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, தத்தாத்திரேயர் உபாசிக்கிறவர், அதனால் தத்தாத்திரேயரை குறித்து தபஸ் பண்ணி தத்தாத்திரேயர் பிரத்யட்சமானோன்னு சொன்னார், என் சிஷ்யன் ஏகநாதன் இருக்கானே, இவன் எனக்கு அப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறான், இவனுக்கு ஞானம் வரணும்னு நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறேன், என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான், எது கேட்டால் நான் ஒன்றும் எனக்கு கேட்கல, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணால் போகிறோங்கிறேன், இவனுக்கு நீங்கள் காட்சி கொடுத்து அருள் பண்ண மாட்டேடான்னு. சரி, நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு ஆலமரத்தடியில் நிற்கிறேன், அவன் வந்து நதியிலேருந்து தண்ணி கொண்டு வரும்போது அவனுக்கு அருள் பண்ணுறேன்னு தத்தாத்திரேயர் சொல்லிட்டார். மறுநாளைக்கு ஏகநாதர் ரிவருக்கு போயினா, தானும் குளிச்சுட்டு தண்ணி குடத்தில் 2 குடத்தில் எடுத்துன்னு காவடி மாதிரி எடுத்துன்னு திருப்பி குருவுக்காக வர வழியில் தத்தாத்திரேயர் ஆலமரத்தில் நின்றுருக்க, தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடுறார். அவன் திரும்பி பார்க்குறான். அங்கே சூலத்தோட 3 தலையோட திருநேத்திரங்களோட நாய்கள்லாம் சுற்றி நின்றுருக்கு, ஒரு மாடு பின்னாடி நின்றுருக்கு. அப்படியே நின்றுருக்கா தேஜஸ்வியா. தம்பி இங்கே வாப்பா, அவனோட கொஞ்சம் பேசணும். அவர் ஏகநாதர் சொன்னார், எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது, என் குருநாதர் காத்துருப்பார், அவர் குளிக்கணும், அவருக்கு துணி துவைக்கணும், அவருக்கு ஆகாரம் பண்ணி கொடுக்கணும், சிஷ்யாலாம் வந்துடுவா, பாடத்துக்கெலாம் ஏற்பாடு பண்ணணும், எனக்கு சர்வீஸ் தான் முக்கியம், உம்மோட பேசின்றதுக்கெலாம் நேரம் இல்லைன்னு. நான் யார் தெரியுமா? நீ யாராக இருந்தால் எனக்கு என்ன, எனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட்டுக்கிறதே கிடையாது. நீர் யாராக வேணாலும் இரும், நீர் பரமேஸ்வரனாகவே இரும், நீர் வந்து மகாவிஷ்ணுவாகவே இரும், நீர் பிரம்மாவாகவே இரும், யாராக இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி லட்சியமோ கவலையோ கிடையாது, நான் போகிறேன் விடுங்கன்னு வந்துட்டேன். சரி, நீங்கள் வந்தாச்சு. குருவுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணப்பறம் குரு கூப்பிட்டார். ஏண்டா இன்னைக்கு ரிவருக்கு போயிட்டு வந்திய, நதிக்கரையில் யாரையா பார்த்தியான்னு? இல்லை, வர வழியில் ஒருத்தர் பார்த்தேன், 3 தலையோட நின்றுந்தார், சொல்ல தவிச்சுட்டு. தம்பி இங்கே வான்னு கூப்பிட்டார்.
நான் சொல்லிட்டேன், எனக்கு குருநாதர் காத்துட்டுருப்பார், அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நேரம் ஆகிடுத்து, என்னை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, எனக்கு வேணாம், நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துவிட்டேன்னு. அடப்பாதி, நான் உனக்காக நான் வந்து தியானம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி தத்தாத்திரேயரை பிரத்யட்சமாக வரவழைச்சி உனக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணினா இப்படி பண்ணிட்டேடான்னு. ஏகநாதர் சொன்னார், நான் உங்களை ஏதாவது கேட்டேனா? நான் வந்து சுவாமியை பார்க்கணுன்னு கேட்டேனா? உபதேசம் வேணும்னு கேட்டேனா? மோட்சம் வேணும்னு கேட்டேனா? ஞானம் வேணும்னு கேட்டேனா? நான் ஒன்றுமே கேட்காத போது நீர் ஏங்க நான் சிரமப்படுறது? நீர் ஆளவிட எனக்கு ஒன்றுமே வேணாம், எனக்கு வந்து உமக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இப்படியே இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு விட்டான். இவர் குருநாதருக்கு இது முடிஞ்சு போகிற நேரம், காலகத்தியை போகிறது. அந்த சமயத்தில் பாண்டரங்கன்ட்ட வேண்டின்றார், இந்த மாதிரி என் சிஷ்யன் இருக்கானே, இப்போ நானும் போயிட்டேன்னு, இவனுக்கு என்னது, இவனுக்கு யாரா எதாவது பண்ணால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டார். இந்த பாரு, என்னுடைய அந்திம காலம் வந்துடுத்த உன்னை பாண்டுரங்கன் காப்பாற்றுவான், உனக்கு பாண்டுரங்கன் அருள் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதில் ஒரே ஒரு மந்திரத்தை மாத்திரம் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து சித்தி ஆகிட்டார். இது ஆச்சு, ஒரு 10 நாள் ஆச்சு. திடீர்னு ஒரு பையன் வந்து வாசலை கதவை தட்டினான். ஏகநாதர் கதவை தந்தார். யார் அப்படின்னு கேட்டார். என் பேர் கிருஷ்ணன். எங்கேருந்து வரேன்? நான் கண்டியாங்கிற இடத்துலேருந்து வரேன், என்னை கண்டியா கிருஷ்ணன்னு சொல்லுவான். எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து உன்னோட அட்ரஸ் கொடுத்து உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக நினச்சிருக்காங்க. நான் யாரையும் கேட்கலையே. இப்போ உன் குருநாதருக்கு நீ 12 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணி அவர் கேட்டா நீ பண்ண இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி எங்கள் அம்மா அப்பாவும் என்னை வந்து உனக்கு சர்வீஸ் பண்ண அனுப்பிச்சிருக்கா. நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் நான் இங்கே தான் இருப்பேன், உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் போவேன். 12 வருஷம் நான் உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவேன். கண்டியா கிருஷ்ணா நான் வந்தது யாரும் இல்லை, பாண்டுரங்கன் தான். ஏன்னா குருநாதர் கேட்டுட்டாரோ இல்லையோ, பாண்டுரங்கனே கண்டியா கிருஷ்ணன்கிற வேஷத்தில் வந்து ஏகநாதருக்கு 12 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணாராம். என்னென்ன சர்வீஸ் எல்லாம் ஏகநாதர் பண்ணாரோ குருக்கு அதை அத்தனையும் பண்ணினார் அப்படின்பா. ஒரு சமயத்தில் கூட என்ன ஆச்சான், ஏகநாதர் என்ன பண்ணாராம், ஏதோ ஒரு ரிலீஜியஸான ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது பிராமணாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணுமா. அந்த பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போடணுங்கிற போது யாரோ ஒரு ஏழை வாசலில், ஏழைன்னு யார், பாண்டுரங்கனே வேடிக்கையாக வந்து பண்ணுறதுக்காக வந்து அந்த அந்த வாசலில் வந்து நின்றுட்டு பிக்ஷா அந்தேகன்னு கேட்டால் ஒன்று அதை வந்து எடுத்து போட்டார்னா, ஸோ அந்த ஊர் பிராமணாலாம் நாங்கள் வந்து பண்ணி இந்த காரியம் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அப்போது ஏகநாதர் இப்படி ஆயிடுத்துன்னு ஒன்று கண்டியாகிருஷ்ணன், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நான் வந்து ஹோமத்துக்கு நெய்யெல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன்னு ஒரு சொம்பு எடுத்துன்னு போயிட்டான். அவன் வரத்துக்குள்ளேயும் உள்ளுக்குள்ள பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 பேரும் உள்ளே வந்து இவருக்கு எந்த காரியம் பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டா. ஊர் ஜனங்கள்லாம் அப்படி ஜன்னலால் பார்த்தா உள்ள தேஜஸ்வியாக 3 பேர் உட்காந்து காரியத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டான்னு. ஏகநாதர் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் கண்டியாகிருஷ்ணன் வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சான். லேட்டாக வந்தோடனே ஏண்டா லேட்டாக வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெத்தியில் குட்டிட்டாரான். நெத்தியில் குட்டினார். இது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த குட்டு யார், கிருஷ்ணனை தானே குட்டியிருக்கார், பாண்டுரங்கனை தானே குட்டியிருக்கார். அதனால என்ன ஆச்சான், அங்கே பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிற பாண்டுரங்கனுக்கு நெத்தியில் முளைச்சுன்னு விட்டான். அங்கே இருக்கிறவன் பார்த்து பயந்து போய்ட்டு, ஐயோ இது என்ன ஆச்சு இப்படி ஆச்சுன்னு. அப்புறம் தான் ஏகநாதருக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம குட்டினது வந்து நம்மக்கிட்ட வேலை செய்கிற பையனை குட்டினோம், அது பொறுக்காத பாண்டுரங்கன் தான் அந்த குட்டை தானே ஏற்றுட்டான் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னு வந்து கூப்பிடுறார். கிருஷ்ணா கண்டியா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா எங்கே கிருஷ்ணா மறைஞ்சு போயிட்டான். 12 வருஷம் ஆயிடுத்து இந்த லேலையை பண்ணா மறைஞ்சு போயிட்டான். நேராக பாண்டுரங்கன்ட்டு போய் அடறார். அங்கே போய் பார்த்தாக்க பாண்டுரங்கன் நெத்தியில் குட்டு அப்படியே பட்டு வீங்கியிருக்கு. மன்னிப்பு கேட்குறார். மன்னிப்பு கேட்டு அங்கேயே அவர் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து தியாகம் பண்ணிடுறார். உசுரை தியாகம் பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு ஒரு கதை சொல்வார். சில பேர் ஆசிரமத்தில் வந்து சித்தியானான்னு சொல்வார். அவர் சித்தியான போது அவருக்கு வேண்டிய அந்திம காரியங்கள்லாம் யார் பண்ணான்னு பாண்டுரங்கனே வந்து கண்டியா கிருஷ்ணன் ரூபத்திலேயே வந்து பாண்டுரங்கனே எல்லாம் பண்ணினான்னு சொல்லுவார். இப்படி வந்து ஒரு குரு அவருடைய சிஷ்யர், அவர் இப்படி குருவும் சிஷ்யரும் அந்யோன்ய பாவத்தோடு இப்படி இருந்த ஒரு இதுக்கு பாண்டுரங்கனே வந்து சர்வீஸ் பண்ண அந்த ஏகநாதருக்கு இப்படி ஒரு விசேஷமான ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுன்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான சமாச்சாரம். இது மாதிரி இன்னும் பல நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம வருகிற வாரங்களில் இந்த குரு சிஷ்ய உறவுகளுடைய மேன்மையை பற்றி இன்னும் பார்க்கறதுக்கு இருக்கும். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பிரிவு 1982 வருஷம் ஷோலாப்பூருக்கு பக்கத்தில் சிந்துபல் அப்படிங்கிற ஊர்கிட்ட இருக்கிறதே, அங்கே ஊருக்கு ஒதுப்புறமா ஒரு சிவங்கோவில், அந்த சிவங்கோவிலில் இருக்கிறதே தான் பெரிவாளோட பரமகுரு ஆராதனை வந்தது. கலவ பெரிவா அப்படின்னு சொல்வோம். அந்த மகான் தான் பெரிவாளை நமக்கு கண்டெடுத்து கொடுத்தவர். அவரோட ஆராதனை, அந்த ஆராதனையை முதல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வேண்டான்னு சொல்லி, அப்புறம் சிம்பிளா பண்ணணும்னு சொல்லி, அப்புறம் 32 பிராமணாவை வச்சு எதோக்தமா பண்ணணும்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினா. இது உத்தரவு பண்ணது எப்போ அப்படின்னா, ஆராதனைக்கு முத நாள் கார்த்தால 8 மணி வாக்கில் பண்றா. உடனே ஷோலாப்பூருக்கு போ, அங்க சொல்லி தாதேன்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருக்கார், அவர்கிட்ட சொல்லி வைதிகாலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இப்படிலாம் சொல்லியாச்சு. உடனே என்ன பண்ணினா ஏகாம்பரம் போனர். ஷோலாப்பூர்ல போய் இந்த தாதே அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட பார்த்தார். அவர் ஒரு 18 வைதிகால ஏற்பாடு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா மடத்துல ஆராதனைக்கு பிராமணாலா வரிக்கணும்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருக்கு, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் சம்மதப்பட்டு அது வந்து பெரியவா இருக்கா, பெரியவா இருக்கிற இடத்துல நடக்கிறது பெரியவாளோட பரமகுரு ஆராதனை அப்படின்னா எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும். அதனால அதுக்கேற்ற சத்பாத்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவள்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்கும், பயம் இருக்கும். பெரியவா அந்த இத்தாப்பில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பா. ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணார், 18 பேரை தயார் பண்ணினார். மீதி வேணுமே, மீதி பேர் வேணும். அதுக்காக என்ன பண்றது, என்ன பண்ணா சத்தாரால கிருஷ்ணா சாட்சியில் அப்படின்னு சொன்னோம். அவர்கிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா கிருஷ்ணா சாட்சியில்கிட்ட சொல்லி பண்ணு அப்படின்னு. இவர் இங்கேருந்து ஃபோன் பண்றது, எங்க சத்தாரால கூப்பர் சுந்தரம் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் அப்படின்னு முன்னமே பார்த்துருக்கோம். அந்த கூப்பர் சுந்தரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏகாம்பரம் பேசினர். மாதிரி பெரியவா ஆராதனை பண்ண சொல்லி உத்தரவாயிருக்கு. இங்கே 18 பேர் ஷோலாப்பூர்ல ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு, மீதி பேர்லாம் ஏற்பாடு பண்ணணும். அதோட இல்லை, இந்த ஆராதனை பாத்திரங்கள்லாம் முதல் வருஷம் ஆராதனை எங்க நடந்தது, சத்தாரால தான் நடந்தது. அதுவும் பார்த்துருக்கோம். முதல்ல அகமதாபாத்தில் இருந்த பெரியவாளை புது பெரியவாளை விட்டு பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வந்து பண்ணி அதே மாதிரிதான் நமக்கெல்லாம் நடந்தது இல்லையா. அதனால அந்த பாத்திரத்துலாம் இங்கே இருக்கு. அதனால இவர் கூப்பர சுந்தரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், கிருஷ்ணா சாட்சியில சொல்லி மீதி வைதிகாலையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமும் எடுத்துன்னு வராப்புல ஏற்பாடு பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு வேனை வச்சு சத்தாராலேருந்து இந்த சிந்துபலுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு. அவர் உடனே போன்ல சொன்னார் கூப்பர் சுந்தரம், நான் அப்பதான் 4 நாள் முன்னால வந்திருக்கிறதே மேட்ரு ராஜகோபால் சொன்னார், ஆராதனை இங்கே இல்லைன்னு விட்டா பெரியவா அப்படின்னு சொன்னாலே, அதனால நான் ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணலையே அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், ஆமா அன்னைக்கு சொன்னா பெரியவா, ஆனா இப்ப மாத்திப்டா, அதனால நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி தான் நானும் அனுப்புங்க அப்படின்னார். சரி அப்படின்னாச்சு. உடனே இந்த கிருஷ்ணா சாட்சிகளுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னா, அவர் கவலைப்படாதீங்க, நாம் எல்லாத்தையும் பிராமணாலையும் அழிச்சுட்டு பாத்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து சேர்ந்துடுறோம், ராத்திரிக்குள்ள வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்னு அவரும் சொல்லிவிட்டார். ஆனா இவர் சொல்லியிருந்த அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கோ, என்ன பெரியவா கேட்டு இருப்பா, கவலையா இருப்பா, விசாரமா இருப்பா அப்படின்னு. இந்த ஆராதனம் போதெல்லாம் அந்த பெரியவாளோட அந்த பாவத்தை பார்க்கணும், கிட்டக்க இருந்து பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னர், அதை ஏன் பார்த்து நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னர், ஒண்ணுமில்லை, நம்ம வீட்லயும் பிதிர்காரியங்கள்லாம் வரத்தே, நம்மளோட மாதா பிதாக்கள் சாத்த காலம்லாம் வரத்தே எப்படி நாம ஆசாசியா பண்ணணும், அந்த விசாரம் இருக்கணுமா. வருது சாத்தம் வருது, பிதர்களுக்கு காரியம் வருது, அது நல்லபடியா நடக்கணும், நமக்கு ஒரு கவலை இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்படித்தான் பெரியவா பாப்பா, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாப்பா, ஒவ்வொரு சாமான்களையும் பாப்பா. வாங்கி வச்சிருக்கிற சாமானமான் அப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணார், ஜோஷி ரகுராமன் இது மாதிரி வாழலாம் பக்தாள்லாம் என்ன பண்ண, நிறைய சாமானமெல்லாம் ஆராதனைக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவா. லாரியில சாமான்லாம் வரும், கரிகா பழம் அது இது எல்லாம், எல்லாத்தையும் பாப்பா பெரியவா. அதில் கருவேப்பிலை எங்க, கொத்தமல்லி எங்க, இஞ்சி எங்க, அது எங்க, இது எங்கன்னு ஒரு சின்ன சாமான கூட விட மாட்டா. எல்லாத்தையும் பாப்பா பெரியவா, கவனிப்பா. என்ன சமையல் பண்ண போறாள், எப்படி நடக்க போறது, யார் என்ன பண்ண போறா, எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டே இருப்பா. அதனாலதான் இவர் சொல்லியிருந்தார், அப்பப்போ எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருங்கோ, பெரியவா கேட்பா, பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு. பெரியவா அதுக்குள்ள என்ன பண்ணார், இந்த ஏகாம்பரமே ஷோலாப்பூர்ல போய் இந்த வைதிகாலாம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ள பாலு அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கர் பண்ண, அவர் தான் இந்த ஆராதனை பரமகுரு ஆராதனையை முக்கியமா இருந்து நடத்துவர். அவர் என்ன பண்ணினார், சாமானுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தா சாமான்கள் எல்லாமும் வந்து கொடுத்தோம். கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கெல்லாம் பெரியவா இருக்கிற இடத்துலயே தான் ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனா பெரியவா என்னமோ இவாளுக்கெல்லாம் சிரமம் வேண்டாமே அப்படின்னுட்டு புது பெரியவா இருக்கிற இடத்துல பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டா. ஆனால்
பெரியவாளுக்கு அது மனசுல என்ன அப்படின்னு தான் இருக்கிற இடத்துலயும் ஏதோ நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால போல இருக்கு, திருப்பி இங்கேயும் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டா. அதனால இவ பாலு மாமா சாமான்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தரணும். சாமான்லாம் வந்துடுத்து, கரிகா வந்துடுத்து, எல்லா சாமான்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. ஏகாம்பரம் போகல் அப்படின்னு இருக்காருன்னு சொன்னேன் சோலாப்பூர்ல, அவர்கிட்ட சொல்லி இன்னும் வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் பண்ணி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி, பெரியவா லம்போட்டிங்கிற இந்த இடத்துல பண்ணி இந்த மர தட்டி எல்லாம் போட்டு மரவெல்லாம் பண்ணியிருந்தாலே அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து ஒரு லாரியில போட்டு கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இந்த சிந்து பல்ல இருக்கிற சிவன் கோவில்ல தடுப்பெல்லாம் தடுத்து சமையலுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கோட்டை அடுப்பெல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ள பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அந்த ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட பேசி ஆளெல்லாம் வச்சு அந்த மேடைக்கும் அதுக்கும் ஒரு ரேம்ப் மாதிரி கட்ட சொல்லிட்டா. இது எதுக்கு முக்கியமா சொல்றேன் அப்படின்னா, நமக்கு அது தோணல, மறுநாளைக்கு இந்த ஆராதனைக்கு அந்த ரேம்ப் கட்டினது தான் போய் கீழே போய் எடுத்துன்னு தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வந்து சாமான் எடுத்துன்னு வந்து அந்த இடத்துல ஏறி சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சௌரியமா இருந்தது. படி கிடியா இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு உயரம் மேடை மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம். அப்படி பெரியவா பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணி ரேம்ப் எல்லாம் கட்டியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்படி ஆராதனைக்கு வேலையெல்லாம் மும்முரமா நடக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. ராத்திரி என்ன பண்ணினா, இந்த வைதிகள்லாம் வந்தா 32 பேர் வருவா, இவாளெல்லாம் தங்க வைக்கணும் எல்லாம் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இந்த சிந்துபல் உள்ளுக்குள்ள ஊருக்குள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடம், அந்த பள்ளிக்கூடத்துல இவாளுக்கெல்லாம் தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. ராத்திரி 1 மணிக்கு சதாராலேருந்து அந்த கிருஷ்ணா சஷ்டியில் என்ன பண்ணார், வைதிகள்லாமும் அழிச்சுன்னு சாமான்கள் பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்துட்டார். அந்த தாதே அப்படிங்கிற அவர் அனுப்பின 18 பேரும் வந்துட்டா. எல்லாரும் வந்தாக்க ஆராதனை களைகட்டிடுத்து. மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சுடுத்து. சோலாப்பூர்ல இருந்த போகல்ங்கிற பக்தர் என்ன பண்ணினார், எல்லாருக்கும் வெள்ளி டம்ளார் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார். அவர் பண்ணினார். அன்னைக்கு காலங்கார்த்தால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கா. இவா மற்றவாள்லாம் எல்லாம் ஆராதனைக்கு சமையலுக்கு மேலுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. அந்த ஓடை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னேன், சின்ன ஓடை ஓடித்துன்னு. ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணினார், அந்த ஊர்க்காராட்டெல்லாம் சொல்லி அந்த ஓடையை நன்னா தூர்வார சொல்லி ஆழப்படுத்த சொல்லி எல்லாம் பண்ணினா எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி தண்ணி அதனால ஆழப்படுத்தினதுனால தண்ணி நன்னா வர ஆரம்பிச்சு எடுத்து சமையலுக்கு மேலுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறாப்புல இருந்தது. இவ காரியங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்போ காலங்காலத்தால என்ன பண்ணினார், ஹாசன்கிற இடத்துலேருந்து சகாராம் பட் அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான் தன்னோட சிஷ்யரோட வந்திருந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. அவர் முன்னாலேயே வந்திருக்கார். இந்த சகாராம் பட்டுட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னு. ஏகாம்பரம் வந்தார். வந்தோடனே பெரியவா கேட்கிறா, இவர் பெரிய வித்வான், இவர் வந்திருக்கார், இவா 2 பேரையும் ஆராதனையில சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா. திடீர்னு கேட்டா என்ன பண்றது, ஆல்ரெடி 32 பேரை சொல்லியாச்சு, ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. அவளும் வந்து அவ ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவர் சொன்ன எல்லாரும் 32 பேர் வந்துட்டாலே, அவளுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சே, என்ன பண்றதுன்னு. என்ன பெரியவா சொல்றா, 32 இருக்கட்டும், அவளோட இவாளையும் சேர்த்து விஸ்வம்பரான்னு வர்ச்சிக்கலாமே அப்படின்னு. அதாவது விஸ்வம்பரர்கள் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் இந்த 32 பேருக்கு கணக்கெல்லாம் இருக்கு. துவாதச நாமாக்கு 2 பேரா இருக்கிறது. குரு, பரமகுரு, பரமேஷ்டி குரு, பராபர குரு. அவ 4 வர்ணத்துக்கு 4 2 8. இந்த துவாதச நாமாக்கு 12 மண்டு 24, மொத்தம் 32 பிராமணா வச்சிருக்கு. இவாளை என்ன சொல்லி வரிக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, விஸ்வம்பராள்னு வரிக்கலான்னு இருக்கோ இல்லையோ அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவாள்கிட்ட தான் ஒரு குணம். சொல்றேன் இவாளை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா. பண்ணலாமா, இதுக்கு இடம் இருக்கா சாஸ்திரத்துல, இது சரியான காரியமா அப்படின்னு பார்த்து தான். அவ்வளவு ஜாகிரதை. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நாம ஒரு காரியங்கள் பண்றதே எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக. இப்ப என்ன பண்ணினா, அவளையும் இதை விஸ்வம்பராளா வரைச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டா. இப்ப 32 அப்படின்னது 34 ஆயிடுத்து. ஏன் அப்படியாச்சு? நல்லதுதான், பரம சந்தோஷம். காரணம் என்னன்னா, பெரியவாளோட பிளாட்டினம் ஜூப்ளி 75 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா பீட்டாரோகணம் பண்ணான்னு. அப்படி 75 வருஷத்துக்கு முன்னால பீட்டாரோகணம் பண்றதுக்கு காரணமா இருந்தது இந்த மகான் பரமகுரு தானே. அதனால அவருக்கு பீடாரோகணத்தை பெரியவா எப்படி பிளாட்டினம் ஜூப்ளியை செலிப்ரேட் பண்றான்னா, இன்னும் 32 எப்பொழுது வருஷம் 32 பிராமணா வச்சு பண்ற ஆராதனை இந்த தரம் எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் 2 பேரையும் சேர்த்து 34 பேரா வச்சு ஆராதனை விசேஷமா அந்த வருஷம். பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம், அப்படியே முகம் மலர்ந்துருக்கு. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. காரியம் வேணா பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா சாமான்களும் தான் ஏதோக்தமா வந்துடுத்தே வந்தது. சமையல்லாம் எடுத்து ஒரு 12 மணி வாக்குல ஆராதனை ஆரம்பிச்சுது. பெரியவாளும் கூட வந்து உட்கார்ந்துருந்தா. என்ன பண்ணா, பெரியவா தானே பழத்தெல்லாம் எடுத்து தன்னோட கடத்துல இருக்கிற தீர்த்தத்தினால புரோஷன்லாம் பண்ணி அலம்பி எடுத்து கொடுத்து எல்லாருக்கும் இந்த வைதிகாலுக்கெல்லாம் பரமாற சொல்லி
தானே பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா அவ சாப்பிட்றதெல்லாம் அவளுக்கு போட பார்த்து பார்த்து பறிஞ்சு பறிஞ்சு போட சொல்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. அந்த ஆராதனையில பெரியவா இருக்கிறதே பார்த்தா ஒரு ஆராதனை போது தானே விசிறியை எடுத்துன்னு விசிறா. ஏன்னா அந்த சாப்பிட்ற இடத்துலாம் ஒரே காத்து போறல எல்லாருக்கும் சிரமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா விசிறியை எடுத்து விசிறினா வைதிகள்லாம் ரொம்பவே கலங்கி போயிட்டா. பெரியவா ஐத்தாப்புல நின்றுட்டு விசிறினா நமக்கு சாப்பிட உட்கார முடியுமா? அவ எதுக்கு முதல்ல சாப்பிட்றதே பெரிய கஷ்டம், வேற விசிறான்னா அவள்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டா. உடனே கூட கைங்க கண்ணங்க சொன்னார், பெரியவா விசிற வேண்டாம் நாங்கள்லாம் விசிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, ஏன் குருநாதாளுக்கு நான் விசிறப்படாதா? அவளுக்கு நேரதான் இருந்து விசிறிட்டு கைங்கரியம் பண்ண முடியல, இப்பவானும் பண்ணப்படாது அப்படி. இதான் பெரியவாளோட பாவத்தை பாருங்க. வந்திருக்கிறவாளும் இந்த சாஸ்திரிகள் அந்த சாஸ்திரிகள் இந்த தீட்சை அந்த கணவாட்டிகள்னே பெரியவாளுக்கு கண்ணில் படல. அத்தனை பேரும் தன்னோட குருநாதாளா தான் தெரியுது, பரம குருநாதாளா தெரியுது, குரு பரம்பரையா தெரியுது. அப்படிதான் நமக்கு அந்த பாவம் வரணும். எத்பாவம் தத்பவதி அப்படின்னு நம்ம எப்படி பாவிக்கிறோமோ அது அங்க பிரத்யக்ஷமா இருக்கு ஆறுது. அப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணி ஆராதனை பண்றவா. அந்த ஆராதனை முடிஞ்சுது. ஆராதனை முடிஞ்சா அதுல இன்னொரு விஷயம்லாம் என்னன்னா, இந்த சங்கரபக்த ஜனசபால வைத்தியநாத ஐயர் காஞ்சிபுரத்துல வித்வத் சதஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார், ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்ன பவழ விழாக்காக. அதுல வைதிகாளுக்கெல்லாம் சம்பாவனோட ஆளுக்கு ஒரு பவுன் கொடுக்கறதுன்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அவர் என்ன பண்ணினார், அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு மேல என்ன பண்ணார், இந்த ஆராதனை பிராமணாளுக்கெல்லாமும் ஆளுக்கு ஒரு பவுன் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தார். போகல்ங்கிற ஒரு வெள்ளி டம்ளார் கொடுத்துட்டார். இந்த வைத்தியநாதையர் சங்கரபக்த ஜனசபாலேருந்து ஆளுக்கு ஒரு பவுன் கொடுத்துட்டு எல்லாம் வைதிகாளுக்கெல்லாம் பரம சந்தோஷம். ஏதோ நடுக்காட்டுல நிற்கிறது எப்படி இவ்வளவு கிடைக்க ஏதோக்தமா நடக்கிறதுன்னு. அதுதான் பெரியவாளோட சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. நாம முன்னாலே ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாலே ஏற்பாடு பண்ணினா கூட நம்மளால இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியல. முத நாளைக்கு ஏற்பாடு பண்ணி மறுநாளைக்கு இப்படி நடக்கிறதுன்னா அதான் பெரியவாளோட தபஸ், அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது. அப்படி இந்த குரு ஆராதனை விமர்சையா சிந்து பல்ல நடந்தது. நமக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தை இருந்துருத்துனா, பக்தி இருந்துருத்துனா அதுக்கப்புறம் நடக்காத காரியமே இல்லை, நம்மளால சாதிக்க முடியாதே இல்லை. அதெல்லாம் இப்படி மாதிரி மகான்களோட சரித்திரத்திலேருந்து நமக்கு நிதர்சனமா தெரியறது. அப்படியா பரமகுரு ஆராதனை ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. பெரியவாளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அந்த வைதிகாளுக்கெல்லாம் வெள்ளி டம்ளார் ஆளுக்கு ஒரு பவுன் காசு இப்படி எல்லாம் வாரி கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த வைதிகாளுக்கு எத்தனை கொடுத்தாலும் பெரியவாளுக்கு திருப்தியே ஏற்படாது, அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவா. இன்னைக்கு வைதிகாலாம் பரம சௌக்கியமா இருக்கா, எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கா அப்படின்னா, காரு பங்களா வீடு வாசல்லாம் சௌரியமா இருக்கான்னா அது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவாளோட இந்த தாபம் தான். ஒருத்தர் பெங்களூர்லேருந்து வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டே பெரியவா அவர்கிட்ட பேசின்னு நீ என்னவா இருக்கன்னு இன்ஜினியர் ஏதோ சொன்னார். எதுல உத்தியோகம் இருக்கு, ஏதோ உத்தியோகம் இருக்கிற கம்பெனியை சொன்னேன். எவ்வளவு சம்பளம்னாரு, 3000 ரூபா அப்படின்னாரு. அந்த காலத்துல ஒரு 3000 ரூபா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தொகையா இருந்தது. 3000 ரூபா அப்படின்னு உடனே அப்பா எவ்வளவு அவனுக்கு அப்படின்னா, ஏன் அவர் 3000 ரூபா வாங்கினா படாதா, பெரியவா என்னமோ இப்படி கேட்கிறாள் அப்படின்னா, பெரியவா சொல்றா, நீ சாதாரண ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்க, உனக்கு 3000 ரூபா வருது மாசம். ஆனா வைதிகாளுக்கெல்லாம் பெரிய வேதத்தை படிச்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் வரலையே இப்படி, அவளுக்கெல்லாமே இது மாதிரி வருமா மாசம் 3000 வருமா அப்படின்னு. அப்படியே அந்த தாபம் ஏங்கினான். சாதாரண லௌகீக படிச்ச படிப்புக்கெல்லாமே நமக்கு லட்சக்கணக்கில் வருது, ஆயிரக்கணக்கில் வருதுன்னா, பெரிய இருக்கிறதுலே உயர்ந்ததான பிரம்ம வித்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேதாத்தியனம் பண்ணவாளுக்கு, வேதம் படிச்சவாளுக்கு எவ்வளவு வரணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும், அதைத்தான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அப்படி வாரி வாரி கொடுத்தாலும் என்ன கொடுத்தாலும் பெரியவாளுக்கு இன்னும் கொடுக்கணும்னு தான் ஆசை இருக்குமே. அப்ப நிறைய நம்மளும் செஞ்சுட்டோம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு தோணாது. இது முக்கியமா எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வைதிகாலாம் அவசியம் வைதீக சமூகம் பெரியவாளுக்கு நித்தியம் ஆகாரம் பண்றதே சாப்பிட்றதையெல்லாம் ஒவ்வொரு கவலமும் எடுக்கிறதே பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கான்னா, சௌக்கியமா இருக்கான்னா, பரம சௌக்கியமா இருக்கான்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் பெரியவாளோட இந்த ஆசை, அவளோட தபஸ், அவளோட அனுகிரகம். பெரியவா நுங்கம்பாக்கத்துல இருந்தா, முன்னாலே யாத்திரையில இருக்கிறதே நுங்கம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. நுங்கம்பாக்கத்துல ஸ்ரீ தத்தாஜி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவ வீட்டுல பெரியவா தங்கி இருந்தா. அப்போ தங்கி இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு ஒண்ணு தோணித்து, இந்த வைதிகா வேதம் படிச்சவாள்லாம் அவளுக்கெல்லாம் நிறைய குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, பொன் குழந்தைகள்லாம் இருக்கு. இந்த பொன் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்றதுங்கிறது, அதாவது 57-60 வாக்குல சொல்றேன், இது கல்யாணம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியமா இருந்தது குழந்தைகளை பெத்தவாளுக்கு, பொண்ணை பெத்தவாளுக்கு. ஏன்னா வரதட்சணை, சீரு, சனத்தி, அது இது அப்படின்லாம் வச்சுட்டு இந்த கல்யாணத்தை காலப்போக்கில் நாம ஒரு வைதீக கர்மானுஷ்டானத்தை ஒரு பிசினஸ் மாதிரின்னு ஆக்கிவிட்டோம். ஒரு ஆடம்பர செலவெல்லாம் நிறைய கூட்டி விட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணிவிட்டோமே.
அதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் யாராலையும் வெளியில் விட முடியல. இன்னும் நாளுக்கு நாள் ஜாஸ்தி தான் ஆயின்னு இருக்குது அனாவசிய செலவு, ஆடம்பர செலவு. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த வைதிகாளுக்கெல்லாம் வருமானமும் ஒன்றும் இல்லை, அன்னன்னைக்கு ஜீவனத்துக்கே அவள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம், பொன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிக்கணும்னு அவள் ரொம்ப சிரமப்படுறா. இப்படி செலவழிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லைங்கிறதுனால இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் மறந்து தள்ளி போயிட்டே இருக்கு. இப்படி குழந்தைகள்லாம் பார்த்தேன்னா, பொன் குழந்தைகள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத 25 வயசு 30 வயசு அப்படின்லாம் நிற்கிறத பார்த்தா அவளுக்கு மனசுலையும் ஒரு தாபம் இருக்கும் இல்லையோ. நம்ம வயசுக்காரெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவ குழந்தைகள் குட்டிகளோட சௌக்கியமா இருக்கா, நமக்கு இன்னும் ஆகலையே அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு தாபம் இருக்கும், ஏக்கம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் காலாகாலத்தில் எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகலன்னாலே அந்த மொராலிட்டி தப்பி போகிறதுக்கு, நம்ம கெட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுருது. அதனால தான் நமக்கு சாஸ்திரம் கிரகஸ்தாசிரமத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. அதுவும் இந்த கலியில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம ஒரு கெட்டு போகாத நேர்வழியில் இருக்கணும் அப்படின்னா காலாகாலத்தில் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகள் குட்டிகளோடு சௌக்கியமாக இருந்தோம்னா நமக்கு கெட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லாத போய்டுறது, நம்ம வாழ்க்கை ஒரு நேர்வழியில் போய்டுறது. அதுக்காகவே சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப ஆசைப்பட்டா, தியாபப்பட்டா. சமுதாயம் நன்னா இருக்கணுமேங்கிறதுக்காக தான். அதனால இந்த வேதம் படிச்சவாள்லாம் தங்களோட பொன் குழந்தைகள் கல்யாணம் பண்ண முடியாத இருக்கா, அந்த குழந்தைகள்லாம் இப்படி நிற்க முடியுமா இருக்கு. அதனால அவ கெட்டு போறதுக்கு இன்னும் தப்பு தவறுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட காரணம் ஏற்பட்டுருது. இதுக்கெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, என்ன மாதம் மும்மாறி எதுக்கு பொழியறதுன்னர், 3 மாறி மும்மாறி அப்படிங்கிறோம். அது எதுக்குன்னர், பிராமணன் வேதம் படிக்கிறது, வேதத்தை தனம் சொல்றதுக்காக ஒரு மழை பெய்யுறது. ராஜாக்கள்லாம் தர்மத்தோட நேர்மையோட ஆட்சி பண்றதுக்காக ஒரு மழை பெய்யுறது. பெண்கள்லாம் ஸ்திரீகள்லாம் கற்பு நெறி தவறாத இருக்கிறதுக்காக ஒரு மழை பெய்யுறது. மாதம் மும்மாறிங்கிறது இவா 3 பேரோட இந்த 3 காரியத்துக்காக தான் மழை பெய்யுறது. அப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால இவாளுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும், அதுக்கு இந்த காசு பணத்தால கல்யாணம் ஆகலன்னு நிற்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஏற்படுத்த சொல்லி அந்த தத்தாஜியை தலைவராக வச்சுட்டு இன்னும் சில பேரெல்லாம் அதில் முக்கியமானவள்லாம் சேர்த்து இந்த நுங்கம்பாக்கத்தை கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கச்சுன்னா அதில் பணங்கள்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு எந்த வைதிகாளுக்கெல்லாம் அவளுக்கு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம்னா அவளுக்கு நகையாவோ பணமாவோ என்னவோ வேணுமோ உதவி பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணணும். அந்த கல்யாணம் அவளுக்கு சிரமம் இல்லாத சௌக்கியமா நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஏற்பாடு பண்ண சொன்னா அதுல பல பேருக்கு பிரயோஜனம் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா பல பேர் அதுல பலன் அடைஞ்சிருக்கா. அப்படி அடைஞ்ச இடத்துல ஒருத்தரோட நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம், அதே ரொம்ப மனசை உருக்குறாப்புல இருக்கும். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா, கலவையில இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு அமாவாசைக்கு ஸ்நானத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு ஓடை, அந்த ஓடையில போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு பக்கத்திலேயே உட்காந்துட்டு தர்பாசனத்தை போட்டு இவ அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சா. மானசீக பூஜை எல்லாம் முடிக்கிறதே ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு வருவா. அவளுக்கு வெளியில உட்காந்து அனுஷ்டானம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணிருப்பா, வந்தவாளும் தரிசனம் பண்ணி போயிட்டு இருப்பா. பெரியவா எல்லாத்தையும் முடிச்சுன்னு ஏந்திருக்கிறதே இந்த ஏகாம்பரன் பெரியவாளோட இந்த ஆசனம் எல்லாத்தையும் எடுக்கணுமே. அப்படி எடுக்கலான்னா பெரியவா மேலே யாரோ புஷ்பத்தை போட்டிருக்கா, அது பண்ணியிருக்கா. அந்த ஆசனத்துல பார்த்தா 2 ஜோடி வளையல், தங்க வளையல் கிடக்கு. அதை யாரோ பக்தா பெரியவாளோட புஷ்பத்தோட பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கா. இவருக்கு வளையலை பார்த்தோன்னு தூக்கி ஏறி போட்டது. உடனே என்ன பண்ணினார், அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட சொன்னார், யாரோட வளையல்னு தெரியல, அதை எடுத்துனுடுங்க அப்படின்னா ஒருத்தரும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லல, ஒருத்தரும் எடுத்துக்கல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இவர் கையில எடுத்துன்னு இந்த 2 ஜோடி வளையலையும் ஆசனத்தின் பெரியவாளோட பின்னால போறார். பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், யாரு போட்டிருக்கா என்னன்னு தெரியல, வளையல் இருக்கு அப்படின்னு. பெரியவாளும் ஒண்ணுங்க இல்லை, பேசாத இருந்துட்டா. அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன பண்ணினா, இந்த தத்தாஜின்னு சொன்னேனே அவரோட புள்ள, அவர் குடும்பத்தோட பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொல்றா, உங்க அப்பாவை வச்சு ஒரு கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுது. அது பல வருஷம் பல பேருக்கு எல்லாம் நிறைய கைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இப்ப அதுல ஏதானும் பண்ணிட்டு இருக்காளா என்னன்னு தெரியல. அதுல ஏதானும் இருக்கா, பணங்காசு இருக்கா, யாருக்கானும் ஒத்தாசை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னு அந்த தத்தாஜி புள்ள சொன்னார், இருக்கு, பெரியவா யாருக்கு சொல்றாலோ என்ன சொல்றாலும் உடனே பண்ணலாம், அவசியம் பண்ணலாம், பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இங்க 4 நாள் முன்னால சின்ன காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பாஷ்யம் ஐயங்கார்னு ஒரு பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் மடத்து வாத்தியார் அப்பா குட்டி சாஸ்திரிகளுக்கு தெரிஞ்சவர், அவர் அனுச்சார் அப்படின்ட்டு வந்தார். அவரோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ற ஏதானு சகாயம் பண்ணும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு சொன்னார். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பாவம் அவர் நல்ல வேதாத்தியனம் பண்ணினவர். அதே மாதிரி வரதராஜ சுவாமி கோவில்ல பெருமாளுக்கு நித்தியம் பிரபந்தம் பாராயணம் பண்ணக்கூடியவர், அத்தியனம் பண்ணினவர். அவரோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னு ஒத்தாசைன்னு கேட்டார். அதனால
நீ வந்திருக்க, இன்னைக்கு வந்திருக்க, அதனால உன்னால முடிஞ்சதுன்னா அதுலேருந்து ஏதான சகாயம் பண்ணலான்னா அந்த பாஷ்யம் எங்க இருக்கான்னு கேட்டு அவளை விசாரிச்சு, இடத்த விசாரிச்சுன்னு அவளுக்கு போய் ஏதானும் ஒத்தாசை பண்ணு, என்ன வேணுமோ கொடு அப்படின்னு. இவர் தத்தாஜி பிள்ளை சொன்னார், அவசியம் பண்றேன், விசாரிச்சுன்னு போறேன். பக்கத்திலேயே இந்த ஏகாம்பரம் இருக்காரு, அவர்கிட்ட சொன்னார், இந்த அப்பா குட்டி சாஸ்திரி இந்த ஏகாம்பரத்தோட அப்பா தானே, அதனால இவாளுக்கு அவளை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், அட்ரஸ் வாங்கிக்கின்னு போகலாம் அப்படின்ட்டு. உடனே பிரிவாசுரா, கார்த்தால நாங்க உட்காந்து ஜபம் பண்ணிக்கிறது யாரோ என் மேல வளையல போட்டுட்டா, அதுவும் இந்த ஏகாம்பரத்துட்டு இருக்கு, அந்த ஒரு ஜோடி வளையலையும் வாங்கிக்கோ, அந்த வளையலையும் வாங்கி கொடுத்து நீ மேற்கொண்டு என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணு, கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்னு அவர் எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தா. அந்த பாஷ்யமெங்கார் எதிரே பார்க்கல. 2 நாள் முன்னால 4 நாள் முன்னால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டார், பிரார்த்தனை பண்ணினார். ஆனா பெரியவா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? பிசாத இருந்தா என்ன பதில் சொல்லுவா? இப்படிதான் பதில் சொல்லுவா, காரியத்துல தான் காமிப்பா பெரியவா. அந்த அனுகிரகம்ங்கிறது முன்னால வந்து நிற்கும், நமக்கு முன்னால. அவர் ரொம்ப உருகினர், பெரியவாளோட கருணையை நினைச்சு உருகினர். ஏதோ பெரியவா ஏதானும் புடவை கொடுப்பாளாக்கும், திருமங்கலையும் கொடுத்தாளாக்கும், ஏதானும் சகாயமா சொல்பமா பண்ணுவாளாக்கும்னா இப்படி 2 ஜோடி வளையல் இன்னும் என்னென்ன வேணுமோ பண்றதுக்கு வந்து ஆள் காத்துட்டு இருக்கார், அப்படி எல்லாம் கொடுத்தார். அப்படி பெரியவா காரணம் என்ன? அவர் வேதாத்தியனம் பண்ணியிருக்கார், பண்ணிட்டு தினமும் பெருமாளுக்கு திவ்ய பிரபந்தம் பாசுரம் பாராயணம் பண்றார். அப்படின்னா அவரை கைவிட்டுற முடியுமா? அவர் பகவானுக்கு பண்ற கைங்கரியத்துக்கு நாம இப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்காக பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அதுல இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா, இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா, இந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவா, இந்த மதத்தை சேர்ந்தவா, இது மாதிரி எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. அவா சுதர்மத்துல அனுஷ்டானத்தோட இருந்தா அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணணுங்கிறதுல பெரியவா இருந்தா. இப்படி பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கா. ஒரு வைதிகர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட அழறர், திடீர்னு பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போயிடும் போல இருக்கு, கல்யாணம் நின்று போயிடுத்துன்னா எங்க குடும்ப கௌரவமே ரொம்ப பாதிச்சிடும், அந்த குழந்தைய அப்புறம் நாளைக்கு ஒருத்தரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டா, பெரியவா தான் காப்பாற்றணும். பெரியவா நீ தான் முன்னாலேயே இந்த அனுகிரகம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனேன், இப்போ திடீர்னு நிற்கணும்னா என்ன பண்றது, என்னால அப்படின்னு. இல்ல பொண்ணு வீட்டுல புள்ள வீட்டுல சொல்றா, 1 கேரட்ல வைரத்தோடு போட்டாதான் கல்யாணம் மேற்கொண்டு நடக்கும்னு சொல்றா. நானும் வைதிகன் தர்பகிட்ட தூக்கின்னு வீடு வீடா போயின்னு நான் எங்க போவேன், வைரத்துக்கும் வைடூரத்துக்கும் எங்க போவேன், 1 கேரட்டுக்கு எங்க போவேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஏண்டா நீனே சொன்னீங்கன்னா நானும் சன்னியாசி தண்டத்தை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கேன், நான் எங்க போவேன் வைரத்துக்கு அப்படின்னு. எனக்கு தெரியல, வேற இடம் தெரியல, கதி இல்லை, அதனால பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. அந்த சமயத்துல யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா, ஒரு நல்ல பணக்கார ஸ்திரீ, அவ பொண்கள் எல்லாருமா வந்திருக்கா. உடனே அவள்கிட்ட கேட்கிறா, அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டா, நீ காதுல போட்டுருக்கே வைரத்தோட? ஆமா அப்படின்னா. எவ்வளவு அப்படின்னு. 1 கேரட் இருக்குமா? இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்றியா, எனக்கு ஒன்று ஒத்தாசை பண்றியா? என்ன சொன்ன? அந்த தோடை கட்டி கொடுக்குறியான்னு. அவ யோஜனையே பண்ணல, கொடுக்குறேன்ட்டா. உடனே பெரியவா சொல்றா, நான் கேட்டோன்னு கொடுக்குறேங்கிறியே, ஆத்துல போய் உன்னோட புருஷனோ உங்க அப்பாவோ கேட்டாக்க, ஆத்துல இருக்கவா கேட்டாக்க, இன்னும் பெரியவா கேட்டா நீனு வைரத்தோட கட்டி கொடுத்துட்டு வந்துட்டியே அப்படின்னு ஒன்று கோச்சுண்டா என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு. இல்ல கோச்சுக்க மாட்டா அப்படின்னா. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ காதுக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா. இல்ல ஆத்துல இன்னொரு தோடு இருக்கு, போட்டுக்கலாம். உடனே பெரியவா சொல்றா, இவர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நின்று போயிடுங்கிற, அப்படி கல்யாணம் நின்று போயிடுத்துனா அவ குடும்பத்துல பெரிய விபரீதமாயிடும், அதனால நீ இந்த தோட அவளுக்கு கொடு, உன்னோட புண்ணியத்துல அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணமாயி க்ஷேமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னான். அவளும் அந்த தோட பரிபூர்ணமா ஆசையா கொடுத்தா, அவரும் வாங்கிட்டு போய் அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அப்படிங்கிறோம். இது மாதிரி எல்லாம் நினைச்ச இடத்துல எங்கேயாவது நடக்குமா? பெரியவா சந்நிதியில தான் நடக்கும். அப்படி யாருக்கா இருந்தாலும், அதுவும் இந்த வைதிகாளுக்கு இப்படி கைங்கரியம் பண்றதுல பெரியவாளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த சிந்து பல்லக்கத்தை இன்னும் என்ன நடந்ததுங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கண்ட 10 இந்திரிய வயமயங்கி இறப்பதற்கே காரணமாய் அந்தரமே திரிந்து போய் அருநரகில் வீழ்வேற்கு சிந்தைதனை தெளிவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்ட அந்தமிலா ஆனந்தம் அணிகுள் தில்லை கண்டேனே.
வினைப்பிறவி என்கின்ற வேதனையில் வினைப்பிறவி என்கின்ற வேதனையில் அகப்பட்டு தன்னை சிறிதும் நினையாதே தன்னை சிறிதும் நினையாதே தளர்வெய்தி கிடப்பேனை என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் பிறப்பறுத்த இணையிலியை அனைத்துலகும் தொழும் தில்லை அனைத்துலகும் தொழும் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே அம்பலத்தே கண்டேனே கண்டேனே உருத்தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி கருத்திருத்தி ஊன்புக்கு கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட திருத்துருத்திமேயானை தித்திக்கும் சிவபதத்தை அருத்தினால் நாயடியேல் அணிகொள் தில்லை கண்டேனே கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயேனை கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளனாய் வந்து வனப்பெய்தி இருக்கும் வண்ணம் பல்லோரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தானை பல்லோரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தானை எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே சாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் ஆதமிலி நாயேனை அல்லலறுத்து ஆட்கொண்டு பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரைமாய்த்து கோதில் அமுதானானை
குலாவுதில்லைக் கண்டேனே. பிறவிதனை அறமாற்றி பிணி மூப்பு என்று இவை இரண்டும் உறவினொடும் ஒழியே சென்று உலகுடைய ஒரு முதலை செறிபொழில் சூழ் தில்லை நகர் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி மறையவரும் வானவரும் வணங்கிட நான் கண்டேனே. பத்திமையும் பரிசுமில்லா பசுவாசம் அறுத்தருளே பித்தன் இவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே. பத்திமையும் பரிசுமில்லா பசுவாசம் அறுத்தருளே பித்தன் இவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே. சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல். சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல். விளங்குதில்லை கண்டேனே வித்தகனார் விளையாடல். விளங்குதில்லை கண்டேனே விளையாடல். விளங்கு தில்லை கண்டேனே. அளவிலா பாவகத்தால் அமுக்குண்டு எங்கு அறிவின்றி விளை ஒன்றும் அறியாதே வெறுவியனாய் கிடப்பேனுக்கு அளவிலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை. அளவிலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை களவிலா வானவரும் தொழுந்தில்லைக் கண்டேனே. பாங்கினொடு பரிசொன்றும் அறியாத நாயேனை ஓங்கி உளத்து ஒளி வளர உலப்பிலான்பருளி வாங்கி வினை மலம் அறுத்து வான் கருணை தந்தானை. நான்கு மறை பயில் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே. பூதங்கள் ஐந்தாகி புலனாகி பொறியாகி பூதங்கள் ஐந்தாகி புலனாகி பொறியாகி வேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமிலா பெருமையனை வேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமிலா பெருமையனை கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை
கிளரொளியை மரகதத்தை கேதங்கள் கடுத்து ஆண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை வேதங்கள் தொழுது ஏத்தும் வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே விளங்குதில்லை கண்டேனே ஏ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும்
தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.